नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना की 2 और आंध्र प्रदेश की 13 एमएलसी नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कानूनसाज असेंबली में स्पीकर के हाथों कंटी वेल्गो कैंप का इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक़िद। और बीवी की नाश को कंधे पर आबाई मुकाम उड़ैसा मुंतकिल करने वाले शौहर की पुलिस ने की मदद। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खाली होने वाली एमएलसी की सीटों को पुर करने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2 एमएलसी और आंध्र प्रदेश में 13 सीटों के शेड्यूल का ऐलान किया। तेलंगाना में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्के टीचर एमएलसी के साथ हैदराबाद लोकल बॉडी के एमएलसी सीट पर इंतखाबात के लिए यह शेड्यूल जारी किया गया है। इस सिलसिले में जारिया माह की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। रायदही 13 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी, जहां टीचर्स एमएलसी कट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। वहीं हैदराबाद लोकल बॉडी के मजलिसी एमएलसी सैयद अमीनुल हसन जाफरी की मियाद 1 मई को खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश में 13 एमएलसी की नशिस्तों को पुर करने के लिए शेड्यूल का भी ऐलान किया है, जिनमें लोकल बॉडी की 8 एमएलसी, 3 ग्रेजुएट और 2 टीचर एमएलसी की नशिस्तें शामिल हैं। उन तमाम नशिस्तों पर पोलिंग 13 मार्च को होगी और गिनती 16 मार्च को होगी। कानून साज असेंबली में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कंटी वेल्गो कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, वजीर सेहत हरीश राव, वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए पद्मेंद्र रविंदर, सुदर्शन रेड्डी, विनय भास्कर व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। स्पीकर चेयरमैन उजरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, एर्राबेल्ली दयाकर राव और दीगर ने आंखों का मुआयना करवाया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कंटी वेल्गो प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे असेंबली अहाते में कायम शुदा आंखों के मुआयना कैंप से इस्तेफादा करें। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कंटी वेल्गो मुल्क में एक अजीम स्कीम है। उन्होंने कहा कि कंटी वेल्गो प्रोग्राम गरीबों के लिए बहुत मुफीद है। तमाम अवामी नुमाइंदों को कंटी वेल्गो प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री केसीआर गारी యొక్క సౌజన్యంతో గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారి యొక్క నాయకత్వంలో లక్షలాది మందికి పేదవారికి, ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి పేదవారికి చాలా సౌకర్యం కలిగించే పథకం. ఎందుకంటే మేము కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తులం కాబట్టి చాలా మంది సంతోషంగా స్వచ్ఛందంగా పాల్గొంటా ఉన్నారు. చాలా మంచి పథకం. ఈ దేశంలోనే ఒక గొప్ప పథకంగా ఈరోజు పేరు ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఇతర రాష్ట్రాల వారు కూడా దీన్ని అనుసరించేటువంటి పరిస్థితి కూడా కలుగుతా ఉంది. ఇంతకుముందే చైర్మన్ గారు సుఖేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా 27 లక్షల పైకి మంది ఇప్పటికే చేసుకున్నారు. 5,70,000 మంది కళ్ళ అద్దాలు తీసుకున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అద్దాలతో పాటు ఇంకా హై పాయింట్ ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా మరొక 4 లక్షల అద్దాలకు ప్రభుత్వం ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చింది. ఆ అద్దాలు వచ్చిన తర్వాత లబ్ధిదారులకు నేరుగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నప్పజేస్తాం. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇంత గొప్ప పథకం ఎక్కడ దేశంలో లేదు. అద్దాలు ఇచ్చినాం, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళు, దుకాణానికి తీసుకెళ్ళడం లేదు. పేదవారికి వారి సొంతంగా వారి ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇచ్చేటువంటి గొప్ప పథకం ఈ కంటి వెలుగు పథకం. ఒక్కోసారి పేదవారు ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు లేక దూర ప్రాంతాలు వెళ్ళలేక కళ్ళు చూపు కోల్పోయినప్పటికీ, కళ్ళు చూపు తగ్గినప్పటికీ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, హైదరాబాద్ పోవాలి, ఎక్కడో వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి నిర్లక్ష్యం చేసి కళ్ళు పోగొట్టుకున్న వారు కూడా ఉన్నారు. అటువంటి పేదవారి పిల్లలకు గాని, విద్యార్థులకు గాని, ముసలి వాళ్ళకు గాని అందరికీ వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కంటి వెలుగు పథకం చాలా బ్రహ్మాండం పథకం. దేశానికి ఆదర్శమైన పథకం.
దీని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోండి. ఇది రెండో విడత కార్యక్రమం. మొదటి విడత కార్యక్రమం 2018లో చేశాం. ఇది రెండో విడత కార్యక్రమం. ఏ ఒక్కరూ మిగలకుండా అధికారులు గాని, మంత్రులు గాని, శాసనసభ్యులు గాని, ప్రెస్ వారు గాని, సామాన్య ప్రజానికం గాని, ప్రతి ఒక్కరు మహిళలు, పురుషులు, స్త్రీలంతా కూడా దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి. TSMRPS के रियासती सदर वंगापल्ली श्रीनिवास ने मुतालबा किया है कि प्रोफेसर कासिम के खिलाफ दायर करदा मुकदमा खारिज किया जाए। वंगापल्ली श्रीनिवास ने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में मादिगा विद्यार्थी फेडरेशन तलबा की जानिब से मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोफेसर कासिम ने रियासत की यूनिवर्सिटियों में मखलूआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा करते हुए आर्ट्स कॉलेज के सामने तलबा को पुरअमन तरीके से लेक्चर दे रहे थे। पुलिस ने गैर कानूनी गिरफ्तारी करते हुए मुकदमा दायर करने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि OUVC रविंदर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। इस मौके पर उन्होंने इंतबा दिया कि अगर प्रोफेसर कासिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी वापस ना लिया गया तो वो TSMRPS और TSMSF की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म करेंगे। అడ్డు పెట్టుకొని మొత్తం కేసులు పెట్టుడు అది పెట్టండి. ఇప్పటి వరకు మీరు చూడండి, యూనివర్సిటీ చరిత్రలో ఒక ప్రొఫెసర్ పై ఒక ప్రొఫెసర్ కేసు పెట్టిన దాఖలు ఎక్కడ లేదు. ఇదే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మేము చదివినాం, PhD చేసినాం. ఏ వీసీ కూడా ఒక ప్రొఫెసర్ పై ఒక ప్రొఫెసర్ పెట్టలే. కానీ ఇక్కడ ఉన్న వీసీ పెట్టిండు. మరి దానివల్ల అతనికి కిరీటం వస్తుందో? ఒక మాదిగ బిడ్డ కాశీం అనే వ్యక్తి తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఎన్నో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. ఆయన ఉపన్యాసం ద్వారా విద్యార్థులు కూడా చైతన్యవంతమై తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. మొత్తం జైలుకు కూడా పోయినాడు. ఒక సిద్ధాంతం కోసం, ఒక నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఇప్పటికి పనిచేస్తున్న వ్యక్తి. అట్లాంటి వ్యక్తికి కేసు పెట్టడం అంటే సిగ్గుసేటుగా మేము భావిస్తున్నాం. వీసీని ఖచ్చితంగా కేసును విత్డ్రా చేసుకోకపోతే వీసీని నీడలా కూడా మేము వెంటాడవలసి వస్తుంది. అట్లాగే కాశీంపై ఒక ఈగవాలిన ప్రభుత్వం గాని, ఇక్కడ ప్రొఫెసర్లు గాని, ఇక్కడ విద్యార్థులు గాని ఎవరైనా మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తాం. ఎవరు కూడా అతను వ్యతిరేకిస్తే మేము నీడలా కూడా వాళ్ళని వెంటాడడానికి కూడా మేము మాదిగా రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి సిద్ధంగా ఉన్నామనే విషయాన్ని మేము మర్చిపోవద్దని మేము గుర్తు చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఈ వీసీకి ఇక్కడ ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంటే ముందుగాల ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ప్రాజెక్టులు కట్టి వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుందని గర్వంగా చెప్పుకున్న ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో ఎందుకింత నష్టం జరుగుతుందో విద్యారంగాన్ని పెద్దపీట వేయాలని చెప్పింది. అంటే విద్య ద్వారా जिले जनगांव के स्टेशन घनपुर में YSR तेलंगाना पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा आम मुनक़िद हुआ। पार्टी सरबराह शर्मिला ने पदयात्रा के हिस्से के तौर पर जलसा आम में हिस्सा लिया। शर्मिला ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कड़ियम श्रीहरि गद्दार हैं, जिन्होंने 14 साल तक वजीर के ओहदे पर फायज रहते हुए हल्के में डिग्री कॉलेज भी कायम नहीं कर पाए। उन्होंने सवाल किया कि YSR गद्दार कैसे बन सकते हैं, जिन्होंने घनपुर की 1.5 लाख एकड़ अराजी को देवादोला प्रोजेक्ट से सैराब किया। क्या ये आपकी हुकूमत नहीं है कि जिसने रियासत पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जे का बोझ लादा है? ఇక ఈ కడియం శ్రీహరి గారు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ వ్యతిరేకి అని అన్నారు. నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజకీయ పార్టీ ఎందుకు పెట్టాను అని నాకు కూడా ఒక ఉచిత సలహా ఇవ్వబోయారు. అయ్యా కడియం శ్రీహరి గారు, మీరు ఇంకా పెద్ద మనిషి అనుకున్నాం. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు మంత్రి పదవిలో ఉన్నారు? అంతకు ముందు 9 ఏళ్లు మంత్రి పదవిలో ఉన్నారు, విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. తర్వాత 4 సంవత్సరాలు, ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాలుగా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కడియం శ్రీహరి గారు. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు మంత్రి పదవిలో ఉండి ఒక్క ఎకరానికైనా నీళ్లు తేయడం చేత గాని ఈ కడియం శ్రీహరి గారు తెలంగాణ వ్యతిరేక, లేకపోతే 1,50,000 ఎకరాలకు ఇదే నియోజకవర్గానికి నీళ్లిచ్చిన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ వ్యతిరేక? ఎవరు వ్యతిరేకి? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆ టైంలోనే పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చాడు ఈ నియోజకవర్గానికి. మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ వ్యతిరేక, లేకపోతే విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు, ఒక ఇంటర్ కాలేజ్ తేలేకపోయారే? మరి మీరు తెలంగాణ వ్యతిరేక? ఎవరు తెలంగాణ వ్యతిరేకి? నిజానికి ఉద్యమం పేరు చెప్పి అధికారం అనుభవిస్తున్న ఈ కడియం శ్రీహరి లాంటి వాళ్ళు తెలంగాణ ద్రోహులై తయారయ్యారు. వాస్తవం కాదా? నేను ఎందుకు తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టానని అడుగుతున్నాడే. మళ్ళీ చెప్తున్నాం వినండి.
కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాలలో ఒక్కటి కూడా నిలబెట్టుకోకపోతే తెలంగాణ ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడిస్తే కేసీఆర్ గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదనే చదువుకుంది, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదనే పెరిగింది, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదనే పెళ్లి చేసుకుంది, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదనే నా కొడుకును కన్నా నా బిడ్డను కన్నాను కాబట్టి ఈ తెలంగాణ గడ్డకు సేవ చేయాలన్న బాధ్యత హక్కు నాకు ఉన్నాయి అనుకుని ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని పెట్టింది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ। साबिक वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने जिले खम्मम के नेलकोंडापल्ली में वसुंधरा वोकेशनल कॉलेज की सालगिरह तकरीब में खिताब किया। उन्होंने कहा कि तलबा को चाहिए कि बुरी आदतों के गुलाम ना बने, अगर वो मेहनत और लगन से काम करेंगे तो बुलंदी पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने 2-3 साल में तरक्की की है। रामदास की सवाने उम्री के लिए 4 करोड़ रुपये के सरफे से तरक्याती इक़दाम करवाए गए हैं। नेलकोंडापल्ली में डिग्री और इंटर कॉलेजेस की इमारतों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पालेरू को मिसाली हल्का बनाया है और वो चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका फ्राहम हो। మీ అందరి జీవితాలు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భరోసాగా గుండె మీద చేసుకుని వ్యవసాయం చేసుకోగలిగే స్థితికి రావాలని చెప్పి ఆ ప్రయత్నం మొత్తం చేశాను। ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ శాతం నీటిపారుదల సౌకర్యం కలిగినటువంటి నియోజకవర్గం ఏదన్నా ఉంటే అది నెంబర్ 1 పాలేరు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం। అంటే ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు వస్తే ఆ కుటుంబం వ్యవసాయం చేసుకుని వాళ్ళ బిడ్డల్ని చదివించుకోగలిగితే ఆ బిడ్డలు పైకి వెళ్ళగలిగితే ఆ కుటుంబం శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి తప్పుకుంటది, వాళ్ళు ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్తారు। ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇబ్బంది లేనటువంటి పేదరికం లేని నియోజకవర్గంగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని చూడాలని చెప్పి కలలు కానీ దానికి కావాల్సినటువంటి వసతులన్నీ సమకూర్చడం జరిగింది। ఈ రోజు 4 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి పాలేరుకి ఈనాటి పాలేరుకి చూస్తే మనకి మార్పు కనపడుతుంది। ఇంకొక 4 సంవత్సరాల తర్వాత పాలేరుని మించిన నియోజకవర్గం ఉండదు అని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం। కాబట్టి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేస్తే ఏ రకమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో మన పాలేరు నియోజకవర్గం యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాల యొక్క ఫలాలు మీ కళ్ళ ముందు మీ అనుభవంలో మీకు కనపడాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేశాను। దాన్ని మీరు తూచా తప్పకుండా సద్వినియోగం చేసుకొని నియోజకవర్గ ప్రజలు పాడి పంటలతోటి పసిడి నవ్వులతోటి కళకళలాడాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఆనాడు ప్రయత్నం చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ ఇక్కడే ఉన్నారు। వీళ్ళందరి యొక్క కోరిక మేరకి నాకు ఇక్కడ నిలబడే అవకాశం వచ్చింది, చేసే అవకాశం వచ్చింది। ఆ శ్రీరామచంద్రుడి దయతోటి ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి రేపు సీతారామ ప్రాజెక్టుని కూడా భక్త రామదాసును పూర్తి చేసుకున్నట్లుగానే సీతారామ కూడా పూర్తి చేసి పాలేరు రిజర్వాయర్లో గోదావరి నీళ్లు వస్తే మీకు కృష్ణా నీళ్లు రాకపోయినా కూడా గోదావరి జలాలతోటి మీ పాదాలు కడుగుతానని చెప్పి ఆ రోజు మాట ఇచ్చాను। ఆ రకంగా నన్ను గెలిపిస్తే మీకు పాలేరులాగా పనిచేస్తాను పాలేరు నియోజకవర్గానికి అని చెప్పి మాట ఇచ్చాను। పాలేరు కంటే మిన్నగా పెద్ద పాలేరుగా మీరు అడిగిన అడగకపోయినా అన్ని కార్యక్రమాలు చేసే అదృష్టం ఆ శ్రీరామచంద్రుడు నాకు కల్పించాడు। దానివల్ల ఈనాడు బీడు భూములతోటి కరువు కాటకాలతోటి ఎండాకాలం వస్తే తాగడానికి నీళ్లు లేనటువంటి నియోజకవర్గం ఈనాడు పాడి పంటలతోటి అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండే నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే అవకాశం వచ్చింది జిల్లాతోటి పాటు। కాబట్టి ఆ శ్రీరామచంద్రుడి దయతోటి తప్పకుండా సీతారామాన్ని పూర్తి చేసి ఈ నియోజకవర్గాన్ని పాడి పంటలతోటి పసిడి పంటలతోటి కళకళలాడే విధంగా చేసేదానికి ఆ భగవంతుడు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రార్థిస్తూ సెలవు। जिले जगतियाल के मिटपल्ली मंडल के बंडालिंगापुर सब स्टेशन के किसानों ने ज़राअत के लिए बिजली सरबराह करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो नहीं जानते कि 3 फेज़ बरखी कब आ रही है और कब बंद हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़रई शोबेजात के लिए दुरुस्त बरखी सरबराह की जाए। जायदाद के तनाज़े में एक दरिंदा सिफत बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली और उसका सर जिस्म से अलग कर दिया। ये खौफनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के जनगांव मंडल के मर्रिगड़ी गांव में पेश आया। मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला खातून रमनम्मा और उसके बेटे कट्टप्पा के दरमियान झगड़े जायदाद को लेकर चल रहे थे। चहाशंबे की शब भी उनके दरमियान बहस हुई। झगड़े के दौरान बरहम बेटे ने अपनी ही मां पर खंजर से हमला कर दिया और उसके बाद उसने अपनी मां का सर तन से जुदा कर दिया। मालूम हुआ है कि मुलजिम कट्टप्पा ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है।
आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। हुकूमत ने NTPC के ज़ेरे एहतिमाम अनकापल्ली ज़िले के पिड्डमाडाका में एक नया एनर्जी पार्क कायम करने के लिए हरी झंडी दिखाई है। उसने पहले मरहले में 55,000 करोड़ और दूसरे मरहले में 55,000 करोड़ की सरमायाकारी पर इत्तेफाक किया है। हुकूमत जुमला 1,10,000 करोड़ की सरमायाकारी करेगी, जबकि फ़ेज़ 1 में 30,000 और फ़ेज़ 2 में 31,000 अफराद को नौकरियां दी जाएंगी। मजमूई तौर पर 61,000 अफराद को मुलाजिमतें मिलने का इम्कान है। इसके अलावा करनूल, नंदियाल, अनंतपुर, सत्यसाई अजला में हवा और शमसी तवानाई के मंसूबों की मंजूरी के लिए भी हरी झंडी दिखाई गई है। एक्वरेन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1,000 मेगावाट हवा और 1,000 मेगावाट शमसी प्रोजेक्ट कायम करेगी, जबकि 10,500 करोड़ रुपये की कुल सरमायाकारी 4 मरहलों में की जाएगी। 2,000 लोगों को मुलाजिमतें फ्राहम की जाएंगी। वैजाग टेक पार्क के लिए 60 एकड़ अराजी मख्तस करने के अलावा काबीना ने 100 मेगावाट डेटा सेंटर के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। रियासत उड़ीसा के कोराट ज़िले के पुतंगी ब्लॉक के सोराडा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एदे गुरु नाम की एक खातून को इलाज के लिए ज़िले विशाखापट्टनम के सिंगुलासा के अनिल नेरुकोंडा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक कि वो रिस्पांस नहीं दे रही थी और आबाई शहर वापस ले जाने को कहा। उस खातून के शौहर सामलू ने बीवी एडे गुरु को ऑटो लेकर जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई जब वो ऑटो से विजयनगरम आ रहा था। उसके बाद ऑटो ड्राइवर उन्हें चेल्लूरू रिंग रोड पर छोड़कर चला गया। शौहर सामलू परेशान था कि वो अपनी बीवी की लाश को उड़ीसा कैसे पहुंचाए, इसलिए वो अपनी बीवी की लाश को अपने कंधे पर उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। मुकामी लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने उड़िया में कहा और मुकामी पुलिस को इत्तला दी। विजयनगरम रूरल CI TV तिरुपति राव गंटियाड़ा SI किरण कुमार के साथ जो इस मामले की इत्तला करते हुए हासिल करते थे ने चेलूरू रिंग रोड पर जाकर उस शख्स की बीवी की लाश को उसके कंधे पर देखा और उनके जरिए मामला जानकर बात की। उड़ीसा में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर उनकी दरख्वास्त के मुताबिक रूरल CI TV तिरुपति राव ने उड़ीसा रियासत संघ तक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और उन्हें उड़ीसा के रियासती कस्टम में एम्बुलेंस में मुफ्त नक़्ल हमल की सहूलत फ्राहम की गई और इंसानियत का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद सामलू ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। హాస్పిటల్లో బండి బుక్ చేసుకున్నావా? ఎక్కడికి? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? మెడికల్ 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 ఎక్కడ మెడికల్? వైజాగ్ మెడికల్ నుంచి తగరపల్సా? తగరపల్స్ నుంచి ఎక్కడికి బుక్ చేసుకున్నావు? మెడికల్ నుంచి మీ ఊరు? ఏ ఊరు? అంపావతి. మీ ఊరుకా? అక్కడికి బుక్ చేసుకున్నావా? అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది? మధ్యలో ఏమైంది? మధ్యలో ఎందుకు? అప్పుడు ఎప్పుడు చనిపోయింది? ఇప్పుడు సార్ ఆటోలో చనిపోయిందా? ఆటోలో చనిపోయిందా? హాస్పిటల్లో చనిపోయిందా? ఆటోలో చనిపోయిందా? ఆటోలో చనిపోయిన తర్వాత ఏమైంది? ఆటో చనిపోయిన తర్వాత దించాడా? 2 రోజులు తీసుకుని డబ్బులు తీసుకొని చనిపోయిందని దించాడా? 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना की 2 और आंध्र प्रदेश की 13 MLC नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी।
कानून साज असेंबली में स्पीकर के हाथों कंटी वेल्गो कैंप का इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक़िद। और बीवी की नाश को कंधे पर आबाई मुकाम उड़ीसा मुंतकिल करने वाले शौहर की पुलिस ने की मदद। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।